Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes avec les voisins ou dans la famille, que la paix soit chez vous. Faites la paix. Une journée de paix, ça vaut le monde entier. سوريا مبارخي اللهم بارخ علي خواركي أبونا ديرو سامويلو كهنو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو كبال خشلومو شينو وإذا توالخو كايوي اللهم نحي توالخو عنيدة دنقيلي محياني اللهم بالي مالكسو ديشمايو توالخو مشاكل وغبينوي محذوذة توخو الحذوذة شلومو شينو بينو سيخو وما جيرانسخو وما ناعيمسخو وقورويستو تون باسيما محذوذة دلم قتلي ودلم وحن الحذوذة. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous. Har ki abuna dairo Samuelu konodi to sureto orthodoxeito, comme ça le kulecho. Aujourd'hui nous allons encore parler pour nos amis araméens dans la langue de Christ quelques minutes et après nous allons commencer en français. Dans la langue de l'araméen, pour les Syriaques araméens qui sont à Paris, à Londres, en Amérique, en Suisse, en Allemagne et aussi bien sûr en Belgique. Charité bien ordonnée commence d'abord ici en Belgique. Bien sûr, nous devons estimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Et après, vous allez écouter attentivement. D'abord, une prière pour les défunts. Khameitos Luso, Laanize, Damhaimle, Allah Bali Malkuto Dishmayo. Ukumina ste. عانيذت بمشي حولو تكر الخون هم عطيلن حمو يومت فرعونو قايمي تندلح بالو من قبريكون نفقيت برهيبو صال رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمو ديال داودو ذمحس وثراحة معلين شاريرو إذ أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضروا ملاخة حيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعه حني غوثو لو فغرو بوخلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيومي دنوحو مريو راح معلينو عضارين عيوذو إثوى الكينة من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسمه العانيذو كاذ مثموران يشعوت سم قبرو وثعاف بروحت قدشو منعي ريونوشو سموولي باسم الهوحايو هو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبو ثمريو راحي معلينو عضارين اللهم برخ الوعام السريو هيكو توتو الله بالخشينو شلومو وتوتو باسيما محذوذة دايما وشلومو غلبة باسيمو اعدو مشغولين اشمنتو
Vous sérieux, Corinne Galine, nous allons maintenant lire l'évangile et expliquer l'évangile pour nos amis araméens qui parlent la langue de Christ notre Seigneur. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. ازدهر من بيه داغولي مرموران يشوع مشيح دوثان الوسخون بلبوشة دمرة من الغاودين يثيهون ديب حطوفي من فيريهون دين تذعوننون المولقطين من كوبة عنبه أو من قرط بتيني هخانو كليلونو طوبو فيري شافيري عبذ إيلونو دين بيشو فيري بيشي عبذ لو مشكح إيلونو طوبو فيري بيشي المعباذ ولو إيلونو بيشو فيري طوبي المعباذ كل إيلونو دلوعو بثفيري طوبي مثفساق وبنورو نوفل مذن من فيريهون تذعوننون لو كل دومر لي مور عويل ملكوثو دشمايو إلو ما دعو بالصبيون الدبد بشمايو ساقية نمرون لي بهاو يومو مور لو بشموخ اثنابين وبشموخ شيذي افقا وبشموخ حيلة ساقية عبذا هويدين اودلهن دميم ثم لو يذعتخن ارحيق الخن من فالحاي عولو كله خيلت شو معملاي هولين وعبيد الهن ندام القبر حاكيمه هاو دبنو بيتي على الشوع وانحث مترو ويثاو نهراوثه وانشب روحه والطاري بيته هاو ولنفل شتساوغر على الشوع سيمون واي كل ما تشو معملاي هولن ولو عبد الهن ندام القبر سخلو دبنو بيتي على الحالو دبنو بيتي على الحولو وانحث مترو ويثاو نهراوثو وانشب روحي والطاري بيته هاو وانفل وهوث ما فلت رابو من هون أمرين ربثو أو رابو وهو تكات شالم يشوع ميلي هولين طهيرين واو كنش عليو الفوني ما لفو الهون غير أخ مشلطو ولو أخ سفريهون دفريشي شينو وشلومو ألو عامو سريو هيكوتوي آلوهم بارخالي وبيل شينو شلومو وحلمونو مشامليو مشيحو كومر حوزينا مشيحو مكومر يعني لاتيو هاي الله مشيحو كومجل عمينا ومحرنستي ومقامستي وهاثش بويدي ذنيو إيلان كومر ازدهر من بيه داغولي كومر قدوثق نقاثق أبي خنوشي كرزي وقدم يحنا اي حقيقة انا وقدمين الخوي حقيقة ويعيتم داقيل عليخو يعيتم شيحو سيمولي وقرمو ديم شيحويثو يعيتم شيحويتو سريويتو أرتودوكسويتو لما تقنوت لنشانك ولفتحوتنا أبدا وترعستي قي داقولينكم دقلي عليخو دونك بشيحو كومر ازدهر من بيه داقولي دوثين الوثخون بلبوشة دمري
أنا قامن طويني كمشغولي شافيرو نازك أوخا إذا دلمعذ بينا الخو ما كيبان عبرينا أو لو كمرسومو دقة من الغاوي ثيهون دي بيحطوا فيه بس هنا قد متفكرين أبي كو شبهي لديوي تكو نكتي وتكو ديشي وتكو حطفي وتكو قتلي أعوني من فيريهون دين تذعونين إذا عني بمدد كو سيمي سمو دقة أبدا المولقطين من كوبة عنبه عجب ما كوبة كيبان يعني ميدينا عنوي لو وكوبو كوبويو ما كوبة كوثي كوبة أو من قرط بيتيني يعني حكي بقطف تيني إنا قد لو يتيني توي لو نحرينو وخانو كل لونو طوبو فيري شافيري عبث ويلو نانو كما دمينا ويسانيو ويلو نتكتو طوو كو بفيري طوي ويسان تكتو طوو كو مشغل باسيمو كو سوم خير وخيراتات كو سوم شلومو أمحرني ولكو ماذرة لحرني وكزيكو ماحد شينو بينحرني وكم طلي الحذوذي أنا قهن منكم يا الله وكيلي قيمتو تقيمو لقدرينا عوفينا أنو شانك بتيقنا تكولينا كتلا فودي لازم دعوفينا حذوذي أنا قينا قدمت قيمتو تقيمو لقغوفانو لقمسامحنو وزلاماود مصاعليلي ولي كفليذي لنا عيميذينا قالت يمشي حويثو هاثي مشي حكومر خفر حتى دمخفورت مشي حكومر سم رحمة حتى توعلخ رحمة إيلونو دين بيشو فيري بيشي عبث إما كينا قايو كشبينا لا إيلوني لا يعني لا تكوبينا فيري بيشي تكوبينا فيري لطوي يعني اشتغالية لطوي كولا بحسادة وبدقلي وبفتنة الله وكيل لقعوا فينو لي أولا اليومت مش حكم اليومت لقطو عيناثي وميدد ملي لي كاليذي أو لي أثيذي أو لنا عيميذي قيماتا وترمين يوزلاماو لقعوا فيني أبدا قبرو كتلوخ حاي كتلوخ كموشنايو بحياني كموشني من قولت محياني لازم ضعفة تحرينو لازم توطوة محرينو هي توي بيس هاتو طو هي دمسعلو خات لمسعرت لي مباريخي اونو كمانو نوشد مسعلي مبارخنو لي نوشد مزع قاليك دو بينو لشلومو نوشي دو مالي ميدي لازم دعوفينو لي اذا دونستي دو مالنو لد مضعنا علي من فرقيت بينيلي ويلي حرامي تقونو ميدي مدسخو أنا قصد الزخ تقونو أتميني من فرقيت بينيلو خلو حرامي هاثي وميدانو الكولينايو لو يلخو بس كومانو يا قبرو سريويو حاكيمو أو متو أتروت لو مشكا حيلونو طوبو فيري بيش المعباث وقبرو يطوو لقودر سمي دي بيس خدوي لو نتكتو طوو كوبي فيري طوي وقبرو طوو كوبي فيري طوي لازم تقوبي ميدوني بيسن ودموحي وتصون فتنة وفساد ودزيد دمقاتلة محرني قيحرني مرة لي خبرو لاثي له حسابي ذي كزي كمحلي لكو خالتني قالت يمشي حويثو ولو يلونو بيشو فيري طوب المعباث يعني ويلونو تكتيو بيشو لقدر دوبي فيري طوي ويسان تكتيو بيس فتناتشي لقدر تسم ميدي طو لحرني أما تويب مشي حقو فالي وكيبي توي قاديش استقايلو مشي حكم راثينو لتايوبي كولينا لازم تيبينا ضعفينا حذوذي توينا طو ترمي قاميتو كل لون دلوع بثفيري طوبي مثل فسق كل لون دلوسم فيري طوي لازم دمقطع يعني ويسانان استي إنا قاوك زي لعيتو المن لازم دميلها وثت لعيتو ياك سيمة شلومة محرني أمو جيراني ذخ أمو دجمني ذخ أمو بعلد بابي ذخ ويا لوثت لعيتين قايو
وبنور نوفل هويدن من فيريهون تذعونين لازم تدعو تونش معاملثي مشتغل يثي ومشلو مثي مباسي مثثي ومهيمون مثثي وميطاعثي إنقاو كمينا عائلة طوتو باسمتو اللهم بارك على كسيمو شلوما منوشي ولكسيمو ضرر التنو شبدا لو كل دومار لي مور عيل مالكوثو دشمايو بشيعو كومر اتنسيون سمو دقة لو إنا قد موت لي يا رب قزوخو لشمايو لما الكوثو دشمايو لو إلو ما ندعو بس صبيون دوبت بشمايو إنا قد سيموت وصبيونو دالوه إردا دالوه تكومر خفار وحذوذي تو مثلو لحرين إنا قايلو كي بدمينا مور أنا قينا قدمينا مور لو كل دومار لي مور عويل مالكوثو دشمايو اتنسيون إنا قايلو كزوخو لي مالكوثو دشمايو كم شيعو كمرلو قاميتو هو يطوو بثركة دمات مور ساقية نمرون لي بهاو يومو مور لو بشموخ اثنابين وبشموخ شيذي افقا وبشموخ حيلة ساقية ابدا كمرك دميلي مشغيلا اعلخ مفقلا شيذي وبوش ميذخ كمرك دومناني زوخو ميني ليتي لكو دعنا الخو هيدين اودل هند ممثوم لو يذعتخون ارحق لخون من فالحاي عولو زوخو ميني زوخو ماركي كسيموتي بيسيه ولوك سيموتو استشلومو ولا تاتو بشيحوي حقيقي داقولي هاتو كله خيل شو معملاي هولين وعبيد الهن ندام القبرو حاكيمو إن قد مقبلتو أخبراني مشيحو كوم رمدت كومان الخو كو خد كوتو نوشي بعقل نوشي حاكيمو نوشي طوو هاو دبنو بيتي على الشوعو هاو تكوبوني وبيتي ذي أليشينو وانحث مترو كوثي ومترو ويثاو نهراوثو كوثنا نهراوثو وانشب روحي وبيتو أبدا لقمي زعزع قي وركني ذي أليشينو أنا قحنا سينا قطويلا هيمونوثو ربثو هيمونوثو قويثو هيمونوثو مشيحيتو دو في نحرني وتوينا طوي توينا مثلي لحرني نشلو قدر علينا اونو كمان الخو وهو تكاش شاليم يشوع ميلي هولين طاهرين وكل معجبي بشيعو كومري إنا قينا قد مشغل كليناكم يعجبينا إنا قد تويلن هيمونوثو قلايو دونك وهو تكاش شاليم يشوع ميلي هولين طاهرين واو كنشي عليو الفوني علو ميدي دو مروة مولفوة كل معجبي ما ليفلهن غير اخ مشلطو ولو اخ سفريهن وفريشي ما ليفوا اخد حاد كتوة يعني كتوة اللي حق كتوة اللي يعني صلاحية بيذي ولو خدحرين دلق مجري المشغولي احنستي كهنة علموي سريوي اللهم بارخ عليكم كمشغولين ولي شنو دمشيحو لازم توينا مثلو لنا اوروباوية لازم تعرفينا حذوذي ودرحمينا حذوذي وسايبينا خير وخيرات ويلن هيمونوثو دزليعيتو أمنا عيمة بوقتيذي وكل حوك ثويذي بيذي ودلوستي يعني قالي بينوثينا ودلو فليغوثو بينوثينا إنا قايم شيحوكو مالا توخي مالكوثو ديشما جبويذخو أما إنا قد كموت لي مور كمان الخو لكو زعنا الخو لسه يموتو ميدت كومروم قالين وميدت كمان الخو بوم قالين سيموت لي كبخو دموت لي مور و دكتور خوي مالكوثو ديشمايو شينو شلومو صحة لسريو كله اللهم بارك عليه باش مدابو دبرو روحو قاديشو هوشو بخول زبان العالم والمينا من هركبونا دايرو صامويل وكونو ديتو سريتو ارتودوكسيتو مي بلشيكا كو بشلومو شينو لسريو كله آمين. Maintenant, nous allons parler en français, mais nous allons lire aussi l'évangile que nous avons lu maintenant dans la langue de Christ pour que les Français comprennent ce que nous avons dit. Vous avez appris, Jésus disait, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu pourras haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent.
et vous persécutent. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement bon, c'est tellement magnifique. Voilà ce que nous avons lu dans la langue de Christ, c'est en français maintenant. Attention aux faux prophètes. Il vient à vous déguiser en brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les jugerez. Cueille-t-on des raisins sur les épines, des figues sur les ronces? Tout bon arbre porte de bons fruits, tout arbre gâté porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe, on le jette au feu pour être brûlé. C'est donc à leurs fruits que vous les jugerez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas facilement dans le royaume de Dieu. Ah non, parce que leurs œuvres n'est pas bon. Donc ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, bien des gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles? Et cependant, je leur déclarerai, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Mauvais ouvrier. Conclusion du discours. Eh bien, quiconque attend moi ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent, vigilant, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. C'est de l'actualité, surtout en Belgique. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents sont soufflés, ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle n'a point croulé, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme imbécile et insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison et elle a croulé, et grande a été sa ruine. Quand Jésus eut achevé ce discours, la foule resta frappée de son enseignement. Il enseignait, en effet, avec autorité, et ne point comme leurs scribes. La paix de Christ soit avec vous tous. Amen. Donc, on a lu l'Évangile. Maintenant, nous allons citer, comme d'habitude, une parole de Napoléon, mort 1821. Cette année, nous fêtons 200 ans de sa mort. Napoléon disait au sujet du peuple, il faut servir dignement le peuple et ne pas s'occuper de lui plaire. La belle manière de le gagner, qu'est-ce que c'est? C'est de lui faire du bien. Nous devons toujours faire le bien pour le peuple, respecter le peuple. Le peuple, eh bien, nous allons parler aujourd'hui du peuple. Nous allons citer, premièrement, le roi Salomon, fils du roi David, troisième roi d'Israël, mort en
931 avant Jésus-Christ. En Israël, effectivement, les chrétiens ne sont pas assassinés ni massacrés. Salomon, le sage, dit « La justice élève les nations, au lieu que le péché rend les peuples misérables. » Alors, peuple, vivez saintement et sans le péché. Un peuple sans religion est bientôt sans obéissance. Un peuple a toujours besoin d'un homme qui est sage, de bonne volonté. La raison l'explique et le mène qu'il doit aller. Donc, un peuple a toujours besoin d'un homme qui comprenne la volonté du peuple. C'est capital absolument. La raison l'explique cette volonté et le même où il doit aller, comment le peuple doit réagir. Le peuple a besoin de véritables dirigeants. Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Le peuple, c'est tout ce qui n'est pas médiocre. Un peuple gai est le meilleur des peuples. Un peuple qui a la joie est le meilleur des peuples, bien sûr. Le peuple, venez tous pour être baptisés par Saint Jean-Baptiste. La Sainte Bible nous dit, les prêtres purifieront le peuple. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Ton peuple s'est converti, s'est perverti maintenant. Éduquez-les bien. Vous faites pécher le peuple du Seigneur. Le peuple doit être instruit, civilisé, moralisé. Écoutons la supplication du peuple. Le Seigneur aime les peuples. Jésus voulait purifier le peuple par son sang. Il a donné sa vie pour le peuple. Victor Hugo, mort en 1885, instruire le peuple, c'est l'améliorer. Éclairer le peuple, c'est moraliser. Parce qu'une société sans morale, tôt ou tard, va tomber. Une société qui va nier son passé, cette société n'a pas d'avenir, certainement. Donc, la morale doit être la base de la société. Donc, Victor Hugo dit, instruire le peuple, c'est l'améliorer, c'est le civiliser, éclairer le peuple, c'est moraliser, lettrer le peuple, c'est le civiliser. Un peuple croyant est toujours invincible. C'est tellement beau. Un peuple croyant est toujours invincible. Un peuple qui a la foi est toujours invincible. Dans la Sainte Bible, Proverbe, le péché est la honte des peuples. C'est la honte du peuple. L'immoralité, c'est la honte du peuple. On verra se dresser peuple contre peuple. Mais bien sûr, quand un peuple est éduqué, il est civilisé, il est gentil avec tout le monde, pas de bagarre, pas de vol, pas de contradiction. C'est vraiment extraordinaire. Nous devons civiliser, instruire, moraliser, lettrer le peuple. Saint Isidore, mort en 636, les peuples fidèles sont les membres de Christ. La fidélité, c'est l'âme de l'homme. La fidélité,
C'est tellement beau. Fidélité, stabilité, confiance, être civilisé. La Sainte Bible nous dit quand les impies dominent, le peuple gémit. Quand les impies dominent, le peuple gémit, le peuple est mécontent. Épître de Saint Pierre, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Ayez les commandements de Dieu chez vous, de ne pas tuer, de ne pas frapper, de ne pas voler, respectez vos parents. C'est le 4e commandement de Dieu. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. La Sainte Bible, tu es un peuple consacré au Seigneur. La multitude du peuple était en prière. Quand Zacharie priait dans le temple, tout le monde était avec lui et tout le monde priait ensemble. Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne verra jamais des ténèbres. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est Jésus qui va sauver son peuple de ses péchés. Nous parlons de peuple, comme disait Napoléon. C'est exact. Il faut servir dignement le peuple et ne pas s'occuper de lui plaire. La belle manière de le gagner, c'est de lui faire du bien sans relâche. Le peuple est naturellement bon. Surtout ne touchez pas à sa religion. Malheureusement aujourd'hui, la religion est bafouée même de la part de l'Église. Le défaut d'éducation et de religion rend quelquefois le peuple terrible, féroce, invraisemblable, indomptable. Et après, quelqu'un disait aussi cette énorme, puissante bête, le peuple. Quand le peuple n'est pas moralisé, n'est pas civilisé, n'est pas spiritualisé, n'est pas lettré, eh bien, Erasme a raison. Erasme est mort en 1536. Il dit, cette énorme, puissante bête, le peuple. C'est vrai, quand le peuple n'est pas bien cultivé, bien instruit, c'est vrai. Erasme a raison. Donnons la parole à Voltaire. Il est à propos que le peuple soit guidé et ne pas qu'il soit instruit. Alors, de temps en temps, vous instruisez le peuple, vous ouvrez ses yeux, il devient votre ennemi, il va faire la révolution, il va même massacrer le roi. Alors, que faire? On ne sait pas sur quel pied danser avec le peuple. Voltaire dit autrement, il est à propos que le peuple soit guidé, mais attention, ne pas qu'il soit instruit. Il faut le guider, c'est-à-dire le dominer, mais ne pas instruire le peuple, sinon il va retourner contre vous. Mais un peuple bien instruit, bien formé, bien éduqué, malheureusement, souvent, le peuple est ingrat. Il retourne contre l'éducation, il retourne contre le gouvernement, il retourne contre le roi. Ben, nous savons très bien ce qui s'est passé en France. Franz Liszt aime le peuple. Napoléon III, mort en 1873, surtout n'ayez pas peur du peuple. Il est conservateur que vous, mais il faut éduquer, il faut former, il faut instruire. Il faut instruire. C'est l'éducation qui compte pour le peuple, la spiritualité, la morale. Un peuple sans morale, tôt ou tard va tomber. Tôt ou tard va être malheureux. Tôt ou tard va être pauvre même. La morale. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine. Un arbre sans racine, tôt ou tard va tomber. Gustave Le Bon. On domine plus facilement les peuples en excitant leur passion déréglée,
leur passion diabolique, leur passion passagère, et qu'en s'occupant de leur intérêt. On domine plus facilement les peuples en excitant leur passion déréglée qu'en s'occupant de leur intérêt personnel. Chenier, mort à Paris 1794, qui meurt pour le peuple avec eux. Certainement, c'était un révolutionnaire qu'ils ont massacré le roi de France, Louis XVI. Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, mais à condition que le peuple soit civilisé, à condition que le peuple croit en Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le sentiment du peuple est ordinairement fondé sur la vérité. La vérité est lente, le mensonge est pressé. Quand vous dites la vérité, vous avez des ennemis. Vous avez des ennemis. Vous êtes attaqué parce que vous avez dévoilé la vérité contre le mensonge, contre la haine, contre l'hypocrisie. Le sentiment du peuple est ordinairement doit être fondé sur la vérité, quoi qu'il arrive, pour la vérité, quoi qu'il arrive. Et qui est cette vérité? Qui a dit je suis la vérité? Uniquement Jésus-Christ a dit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller sans Dieu, à Dieu sans passer par moi. Ouais. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le sentiment du peuple est ordinairement fondé sur la vérité. La vérité toujours est lente, le mensonge est pressé. Quand on dit la vérité, on a des ennemis. Quand vous dites à quelqu'un ces 4 vérités, il devient votre ennemi. Mais malgré tout, il faut les éduquer, il faut les aimer, même s'ils sont nos ennemis. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un nous insulte, si nous allons insulter, quelle différence entre nous et lui? Moi, je dis toujours, si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon cœur. Ayons un cœur pur et nous verrons Dieu. Toute assemblée est un peuple. Toute assemblée quelque part est un peuple. Montesquieu dit autrement. Rarement la corruption commence par le peuple. Un peuple bien éduqué, la corruption ne peut pas l'attaquer. Un peuple mal éduqué, sans éducation, est facilement corrompu, facilement diabolisé. Donc Montesquieu, rarement la corruption commence par le peuple, surtout quand il est civilisé, spiritualisé, lettré, moralisé, éduqué. Pagès dit autrement, il n'appartient qu'au peuple éclairé et moraux d'oser être libre. Donc, c'est tellement beau. Il n'appartient qu'au peuple éclairé, formé, instruit, moralisé. Il peut oser dire, maintenant je suis libre. Il n'appartient qu'au peuple éclairé et moraux d'oser être libre. Bien sûr, trop de liberté, ce n'est pas bon non plus. Euclide dit autrement, Euclide de Milet, 6e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple, le feu et l'eau sont des forces indomptables. C'est vrai. Le peuple, le feu qui brûle, l'eau, qu'on boit l'eau, sont des forces indomptables. C'est vrai. Le terrain, quand il pleut, c'est terrible. Le feu, la même chose. Le peuple, quand il va manifester, c'est terrible. Est capable de démolir tout, absolument tout. Le feu, la même chose, de brûler tout. L'eau, la même chose, de balayer tout. Donc, Euclide de Milet, 6e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple, le feu et l'eau sont des forces terribles, des forces indomptables. Napoléon Ier encore, mort en 1821. Il faut sauver les peuples malgré lui. Il faut éduquer le peuple, il faut instruire le peuple, il faut former le peuple, il
faut civiliser le peuple. La Sainte Bible, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, c'est Dieu qui parle. La Sainte Bible, des tyrans ont dépouillé mon peuple, ont vraiment démoli mon peuple, démoralisé mon peuple. Pourquoi avez-vous écrasé mon peuple et foulé à la tête du pauvre, dit le Seigneur. Donc le Seigneur dit, les tyrans ont dépouillé mon peuple. Pourquoi avez-vous écrasé mon peuple et foulé la tête du pauvre, dit le Seigneur. Nous devons respecter le pauvre non seulement en parole mais en action. Éduquer le pauvre, aimer le pauvre, civiliser le pauvre, aider le pauvre non seulement en parole mais en action. Aujourd'hui, la pauvreté augmente même en Europe, énormément de pauvreté. Énormément. Moi, je pense que charité bien ordonnée commence d'abord par soi. Il faut que le peuple européen s'occupe des Européens et après, pourquoi pas, du monde entier si c'est possible. Charité bien ordonnée commence d'abord par soi, par sa maison, par ses voisins, par son pays et après pour le monde entier. Mais un peuple qui a honte de son passé n'a pas d'avenir. Certainement. On dirait aujourd'hui, c'est le cas en Europe. Il a honte de son passé. Pourtant, le passé a construit l'Occident. Tous ces musées, tous ces palais, toutes ces universités, tous ces collèges, toutes ces techniques, c'est grâce au passé. Nier le passé, on n'a pas d'avenir. Bossuet dit autrement. On énerve la religion quand on la change. On peut changer tout, mais Dieu, jamais. On peut changer tout, mais les 10 commandements, jamais. On peut changer tout, mais la parole de Dieu, jamais. Dieu, dans l'évangile, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Dans les 10 commandements de Dieu, respectez vos parents, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas tuer. C'est extraordinaire, c'est magnifique. De temps en temps, on dit, mais oui, dans la Bible, il y a ça, ça, ça. Mais lisez les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, s'il vous plaît, sont dans la Bible. Et Jésus les a pris textuellement. On énerve la religion quand on la change. On lui ôte, on lui enlève un certain poids qui seul est capable de tenir les peuples. Bien sûr, il faut éduquer le peuple. Former le peuple, instruire le peuple, comme la famille doit être la base des sociétés. Aujourd'hui même, les familles européennes sont très faibles, très très faibles. Pratiquement, ils ne veulent plus d'enfants. Et ils amènent le monde entier ici en Europe. Et un jour, c'est le monde entier qui va dominer nos amis européens. Je crois qu'il faut regretter avant, pas après. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider le monde. Il faut aider le monde entier chez lui, bien sûr. Pourquoi pas? Robespierre dit autrement, ce révolutionnaire mort en 1794, « Je suis du peuple », dit. Je n'ai jamais été que de là. Je ne veux être que cela. Je méprise quiconque a la prétention d'être quelque chose de plus. Ici, il était bien sûr très méchant, il était aussi assassiné, mais il a assassiné beaucoup. Il dit ceci, Robespierre, je suis du peuple, très bien, mais aidez le peuple. Je n'ai jamais été que de là, très bien aussi. Je ne veux être que cela. Mais alors, à quoi ça sert les révolutions de tuer, d'emprisonner les autres? Je méprise quiconque a la prétention d'être quelque chose plus que ça. Aimer le peuple, être avec le peuple, c'est bien, mais souvent le peuple est abandonné et laissé pour compte. Tant de pauvres dans le monde, même en Europe, la pauvreté commence. Certainement. Charité bien ordonnée commence d'abord par soi et après pour le monde entier. Pourquoi pas?
Charité bien ordonnée commence d'abord par ses enfants et sa famille et ses voisins et après pour le monde entier. Pourquoi pas? La Bible dit, n'offense pas la multitude d'une ville. Ne te lève point contre un peuple. Respectez le peuple. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, le peuple fidèle ne connaît pas les joies du siècle. Il y a 3 espèces de peuples. Celui de Dieu, premier, celui du démon, deuxième, celui du monde, troisième. Alors, quel peuple vous allez choisir? Je choisirai celui de Dieu d'abord, deuxièmement celui qui aime le monde, et vous chassez quelque chose, celui du démon, je n'ai pas besoin. Vraiment pas. Gobineau dit autrement, mort en 1882, un peuple a toujours besoin d'un homme qui comprend sa volonté. C'est très bien. Un peuple a toujours besoin d'un dirigeant, d'un homme qui comprend sa volonté, ce que le peuple désire, ce que le peuple veut certainement, sûrement, bien sûr. Oui, de toutes les passions, la peur est celle qui affaiblit le plus l'être humain. L'être humain a peur, certainement, de la peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Paul Valéry dit autrement, la peur, en effet, essentielle, base de toute société. Shakespeare dit autrement, c'est de ta peur que j'ai peur. Une parole de François Mitterrand qui a peur de son ombre attend midi pour se lever. Alors méfiez-vous d'être paresseux. Allez, lève-toi et marche. J'ai eu peur, j'ai enfoui mon talent. Si vous avez de talent, instruisez les autres. Si vous êtes riche, aidez un petit peu les autres, les malheureux, les abandonnés. Oui, levez-vous, n'ayez pas peur, Jésus dit à nous tous. Levez-vous, n'ayez pas peur. La civilisation est une lutte contre la peur, contre l'injustice. C'est exact. C'est exact. La pitié est la vertu des rois. Nous avons des rois aussi extraordinaires, bien sûr, certainement. Il faut les estimer. Il y a 2 tragédies dans la vie. L'une est de ne pas satisfaire ses plaisirs, l'autre de les satisfaire. 1 minute de plaisir passager, éphémère, illégal, nous apporte 1000 douleurs, certainement. Plaisir et douleur, chagrin et amertume couchent dans le même lit. Gardez votre dignité, qui que vous soyez, qui que nous soyons. Les plaisirs fatiguent plus que les affaires, disait Christine de Souët, morte 1689. Les plaisirs sont amers sitôt qu'on en abuse, qu'on goûte. Réfléchissez avant et pas après, regrettez avant, pas après. Ne faites pas quelque chose contre votre conscience. La conscience de l'homme, c'est la voix de Dieu. Attention. Nul n'est content de sa fortune, ni mécontent de son esprit. Pierre Corneille dit autrement, mort en 1684, nos plaisirs les plus doux ne sont point sans tristesse. Certainement, 1 minute de plaisir illégal peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir et douleur couchent dans le même lit. Regrettez avant et pas après. Corneille a raison, Pierre Corneille a raison. Nos plaisirs les plus doux ne vont point sans tristesse. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes, hommes et femmes, même des couples, à cause de l'immoralité, à cause du plaisir passager, à cause de la trahison.
Un serpent cesse de mordre, mais elle laisse son venin. Saint Grégoire de Nice dit autrement, le plaisir qui consiste dans les jouissances corporelles est la déception des hommes. Le plaisir qui consiste dans les jouissances corporelles est la déception des hommes. Certainement, un homme qui va trahir sa conscience, sa maison, sa famille, sa femme, il va regretter amèrement et sa conscience n'est pas tranquille. Alors, monsieur, regrettez avant et pas après. Madame, regrettez avant et pas après. Une minute de plaisir peut amener 1000 douleurs dans la famille. Pascal dit autrement, Pascal mort en 1662. Ouais. Il n'est pas honteux à l'homme de succomber sous la douleur. Et alors, il lui est honteux de succomber sous le plaisir. Succomber dans le plaisir, c'est honteux. Tomber par terre tout naturel, ce n'est pas honteux, ça peut arriver. Il n'est pas honteux à l'homme de succomber sous la douleur. Il lui est honteux, 1000 fois honteux de succomber sous le plaisir en trompant sa femme ou sa conscience. C'est égal pour la femme, égal pour l'homme en même temps. Donnons la parole à Paul Valéry, mort en 1945. Plaisir et douleur sont des inventions primitives et souvent regrettables. Attention, une minute de plaisir amène 1000 douleurs. Regrettez avant et pas après. Soyez fidèles à votre famille. La famille doit être la base de la société. Donnons la parole à Socrate, le philosophe grec. Il y a plus de plaisir dans la sobriété que dans la débauche et dans le plaisir. C'est tellement beau. Socrate, répétez s'il vous plaît. Mais on va répéter la parole de Socrate. Il y a plus de plaisir dans la sobriété que dans la débauche. Vivre sobrement, vivre saintement, vivre loyalement, vivre économiquement, vivre religieusement, c'est tellement beau. Gaspiller ses passions, gaspiller ses biens, gaspiller sa fidélité, c'est tellement mauvais. Méfions-nous du débauche, allons vers la bonté, vers la charité, vers la fidélité dans la famille et pour tout le monde. Dans nos paroles aussi, la fidélité doit être unique. Donc Socrate, répétez encore, il y a plus de plaisir dans la sobriété que dans la débauche. Donc une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs, 1000 problèmes, et une minute de sainteté peut nous amener beaucoup de bonheur, sainteté, fidélité, stabilité pour tous les hommes, pour toutes les familles, pour nous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Nous prions pour toute personne qui nous écoute, qui soit protégée, qui soit heureux, qui ne tombe jamais et qui soit fidèle, qui revient à la parole de Dieu. Soyez croyants, méfiez-vous de l'incroyance, méfiez-vous d'être orgueilleux, vivez humblement et simplement, comme Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur, venez à moi vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Amen. Abund bashmayo, nesqadash moch, tise malkusoch, nehves bionoch, أيكانود بشمايو أوف برعو هبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أيكانود دفحنان جبقن الحايوبين لو تعلان لسيونو إلو فاصون من بيشو بيطول ديلو خيم الكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياس طيبوثو موران عامخ مبارختو آتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا صالوه
آفيس لفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين سرين برخالون برخاليخو فشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين الخون طيبوثو والرحمة داتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصلي بيزاكو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسح وبيكون تشبق بسريكون وتنح روحوث دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو إثحنين وث آدار بيا صلاوثخون وشون بشلو مسريو برخي كاث حوزيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلوث يولثو كلون قادي شيك حاصلا مورا حاصل عني ذين دخرون مريم نوال بركوثا وصلوثو تهوي شورول نفشوثان. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous qui que vous soyez, croyez en nous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, nous prions. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a un malentendu entre vous et les voisins ou dans la famille, eh bien, nous prions que la paix vienne chez vous. Une journée de paix, ça vous vaut toutes les guerres du monde entier. هركبونا ديرو سامويلو كونوديتو سريتو أرثوذكسيتو بلجيكا كبشلومو شينو لسري كل توالخو كايو علوه ما نحي تو شلومو بينو ثيخو توالخو عنيدة نقيلي محياني علوه وبلي مكسو ديشمايو هاو طوى محذوذي أما جيران أثخو أما ناعي مثخو وقورو يثتو تون مثلو الكل نوشي دزوخو ليعي تمنعي مثخو فوشو مهيمني سريوين برخي الله بشمايو سمليتو سريتو أرثوذكسيتو وحميرو ديارو إيتو قاميتو دبريثو كولا الله بشمايو بارخ الكوليخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو بخول زبان العالم علمين Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous qui que vous soyez. هركبونا ديرو ساميلو كونودي تسريتو تدوكسيتو كوبشلومو لسريو كله شينو وشلومو الكل خون آمين آمين.